Okay, recording started. Yesterday we discussed about what we discussed yesterday. Data DB refresh, restore, No, do we refresh and then restore అన్న. Hmm. SQL Server Agent. Okay, SQL Server Agent. Okay, in real time we have a lot of features in SQL Server Agent like DB email, backup, restore, and all. But in real time we are not using this DB email feature and all because most of the projects they will use some third party tool monitor. Okay, clear. Okay, Okay. but this agent jobs అన్న are very మధ్యలో important. ఒకసారి వాయిస్ కట్ అయిందని మధ్యలో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పారు. Yeah, in real time in SQL Server Agent we have a lot of features like database jobs, alerts, email. Lot of features are there, but Okay. SQL Server Agent jobs mostly we are using. Okay, most of the projects they are not using the DB email thing. Okay, very rare cases. Okay, no need to worry about, but concentrate on this SQL agent jobs. Okay, and along with SQL agent job we have one more feature to schedule the jobs. You know, right? What is job? తెలుసండి. Yeah, what is job? జాబ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది Any task. Okay. బ్యాకప్ చేస్తుంది అన్న. అంటే మనం So, ఇప్పుడు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. like SQL Server agent jobs, we can schedule from the maintenance plan also. For example, you want to perform the full backup. Okay, full backup, only full backup. Okay, or sorry, in agent jobs when you are when you are creating the job in the step, we need to give the script for full backup, log backup, and differential backup, but we need to schedule all the backups in the same time, right? Clear? అర్థమవుతుందా? See, where is our job? This is our job. If you go here, the schedule is same. Even if you add full job, full backup, differential backup, whatever the steps we have, the schedule is only one. If you add one more schedule, so both the jobs will run at the same time. Means both the script executed will get executed. Okay. So in maintenance plans, we can schedule each step with a different time frame. In jobs, we need to schedule all the steps to the same time frame. For example, we have two jobs. Okay, means two scripts in the one job. Two scripts need to execute at the scheduled time only. If you have the requirement like I need to execute the script 1 at 8 a.m and script 2 at 8 p.m, this is not possible in jobs. For that we need to use the maintenance plans. Okay, so this is the maintenance plans window. I'm using backup all. Okay, backup all schedule. This is backup all schedule. So here I అన్న just ఇప్పుడు want. Hmm. జాబ్స్ లో ఎక్కువ స్క్రిప్ట్స్ మనం రన్ చేయలేమన్నా, సో అందుకని మనం ఈ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ యూస్ చేస్తాం. లేదు లేదు, జాబ్స్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, టూ స్క్రిప్ట్స్ సేమ్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే జాబ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక టైంలో ఇంకో స్క్రిప్ట్ ఒక టైంలో యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏంటంటే అందులో ఏంటంటే మన స్కెడ్యూల్ సేమ్ విండోనే చూపిస్తుంది, ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్లో డిఫరెంట్ స్కెడ్యూల్స్లో షెడ్యూల్ చేయొచ్చు, బట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ అగైన్ విల్ క్రియేట్ ద జాబ్స్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ Okay. మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ కూడా జాబ్సే క్రియేట్ చేస్తుంది, బట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క జాబ్ ఇండివిజువల్గా క్రియేట్ చేయకుండా ఇక్కడ బల్క్గా ఒకటేసారి చేసేయచ్చు. అంటే స్క్రిప్ట్ ఇవ్వని అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఎస్క్యూఎల్లోనే స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సి ఐ జస్ట్ గివెన్ దట్ బ్యాకప్ ఆల్ జీబీ. సి హియర్, you want to take the full backup, just click that. You don't need to pass the script. You want to take the log backup, just select that.
You want to take the differential backup, just select that. అర్థమవుతుందా? జాబ్స్లో ఏం చేసావు, మనం ఫుల్ బ్యాకప్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చావు, లాగ్ బ్యాకప్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చావు, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చావు. అంటే మనం ఏ యాక్షన్ అయితే చేయాలనుకున్నామో దాని స్క్రిప్ట్ రూపంలో పాస్ చేసినాం. అదే. ఓకే, ఇది రీబిల్డ్ ఇండెక్స్, రీఆర్గనైజ్ ఇండెక్స్ ఇవేంటంటే నేను మనకు ఫర్దర్ క్లాస్లో పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, రీబిల్డ్ ఇండెక్స్ ఏంటి అవి చెప్తాను. అవి కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి షెడ్యూల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ నౌ ఐ విల్ షెడ్యూల్ ఓన్లీ ఫుల్ అండ్ లాగ్ బ్యాకప్. ఓకే ఓకే okay, full backup, log backup. If you want to move up and down, we can move. Okay, just click next. So here see, full backup ki ఏ schedule లో రన్ చేయాలి. సో I want full backup daily at 9 pm. 9 అంటే 21, right? Daily 21. Okay, which database I want to take the all database అంటే all database వస్తుంది. ఓన్లీ దిస్ database అంటే దిస్, I want to take only these two. అంటే అక్కడ స్క్రిప్ట్ ద్వారా నువ్వు చేయాలి. మనకు ఆ స్క్రిప్ట్, ఆ రైటింగ్, ఏ డేటాబేస్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, ఏది ఇంక్లూడ్ చేయాలి అదంతా తలనొప్పి వద్దు అనుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ మాన్యువల్గా GUI ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇగ్నోర్ ద డేటాబేస్ వేర్ ద డేటాబేస్ స్టేట్ ఈస్ నాట్ ఆన్లైన్. ఇక్కడ ఏంటంటే డేటాబేస్ ఆఫ్లైన్ కానీ డేటాబేస్ రీస్టోరింగ్ స్టేట్లో అందుకుంది అనుకోండి, బ్యాకప్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా? బ్యాకప్ డేటాబేస్ ఆన్లైన్లో ఉంటేనే బ్యాకప్ తీయగలుగుతావు. డేటాబేస్ ఆన్లైన్లో కాకుండా ఇంకే స్టేట్లో ఉన్నా బ్యాకప్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో అలాంటి డేటాబేస్ని ఇగ్నోర్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు టేక్ ఓన్లీ దీస్ 2 databases. ఓకే, ఐ టుక్ దట్ అండ్ schedule is 21. Okay, now T-log backup. I want to take the T-log backup of these 2 databases and ignore the database which is not online. And schedule, I want to perform daily for every 6 hours. 6 hours, 1 hour, whatever it may be. Just I am just giving every 6 hours. Okay, ఓకే ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ బ్యాకప్ పాత్. ఈ బ్యాకప్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సో మనం మీకు ఈ స్టెప్స్ అన్ని చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది, ఆల్రెడీ మనం ఆ స్క్రిప్ట్లో మొత్తం స్టెప్స్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఇచ్చాం జాబ్స్లో. ఇక్కడ ఏంటంటే అవసరం లేదు. చూడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫినిష్ కొట్టంగానే ఎన్ని వస్తాయి ఒకసారి చూడండి. ఓకే, వచ్చాయా? వచ్చాను. 6 అయినాయా? ఇవేంటంటే నువ్వు మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ స్టెప్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది, అంతే కదా? అవునన్నా. ఇక్కడ ఎడిట్లోకి వెళ్తే నీ స్క్రిప్ట్ కనిపిస్తుంది మాన్యువల్ దాంతో. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా SQL క్రియేట్ చేసేసింది. ఓకే, సో మనం స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఏం అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంది. సో 9 o'clockకి వెయిట్ చేద్దాం. సో అరౌండ్ 9 o'clock ఓకే. ఇన్ కేస్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్తే ఇదో బ్యాకప్ ఆల్ షెడ్యూల్స్, ఇది మెయింటెనెన్స్ ప్లాను. దాని యొక్క హిస్టరీ చూడండి, ఇప్పటి వరకు అయితే ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. మనం నిన్న చేసిన జాబ్ను డిజేబుల్ చేశాను, ఎందుకంటే కంటిన్యూగా బ్యాకప్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో నేను డిజేబుల్ చేసి పెట్టాను. ఓకే, సో క్లియర్ కదా? క్లియర్ అన్న. ఓకే, ఏజెంట్ జాబ్ ఏం చేస్తుంది? ఏజెంట్ జాబ్ అయితే మనం ఫుల్ బ్యాకప్కి ఒకటి, లాగ్ బ్యాకప్కి ఒకటి, ఇట్లా జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, అక్కడ స్క్రిప్ట్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ పాస్ అయిన అవసరం లేదు, GUI యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ టైమ్స్లో కూడా షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి మార్నింగ్, ఒకటి ఈవినింగ్, ఒకటి ఎవ్రీ 4 hours, ఎవ్రీ వీక్లీ ఒకటి, ఇట్లా డిఫరెంట్. సో రీబిల్డ్, రీఆర్గనైజ్ ఇండెక్స్ అన్నీ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే, వాట్ ఈస్ రీబిల్డ్, వాట్ ఈస్ రీఆర్గనైజ్ అనేది మీకు ఫర్దర్గా వస్తాయి. అన్నది ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ దాంట్లోనే చేయగలుగుతాం అన్న అలాగా, అంటే టైం ఎప్పుడైనా కానీ. Hmm? అంటే ఏది డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో జాబ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలంటే అది ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ లోనే లేదు, పాసిబుల్. జాబ్స్లో కూడా చేయొచ్చు. జాబ్స్లో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి జాబ్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయన్నా జాబ్స్ ఫుల్ లో. బ్యాకప్ అని ఇచ్చేసి ఈ స్టెప్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలి నువ్వు. ఓకే, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఇస్తావు ఏం పర్ఫామ్ చేయాలనేది. ఓకే, స్టెప్కి ఒక నేము, ఆ స్టెప్కి ఏమి ఇస్తావు, ఫుల్ బ్యాకప్ అని ఇచ్చి బ్యాకప్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తావు. ఓకే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో స్క్రిప్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఫుల్ బ్యాకప్, ఇంకోటి లాగ్ బ్యాకప్ కూడా ఉంది. ఓకే, స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు మరి మెయింటెనెన్స్ కి జాబ్స్ కి అది డిఫరెన్స్ ఎలా? డిఫరెన్స్ అదే. ఏం లేదు, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటి, నువ్వు రెండు స్క్రిప్ట్లు ఉన్నాయి, 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే. ఈ 2 స్టెప్స్ నువ్వు స్కెడ్యూల్ చేసేటప్పుడు నువ్వు 2 స్టెప్స్ ఒకే టైంలో స్కెడ్యూల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది జాబ్స్ లో అయితే. జాబ్స్లో అయితే. లేదు, నువ్వు సపరేట్ స్టెప్స్ అనుకో, ఈ స్టెప్ 2 అనేది డిలీట్ చేసుకొని ఇంతవరకు క్రియేట్ చేసి ఇంకో జాబ్ క్రియేట్ చేయాలి. సేమ్ ఇలాగే 2 జాబ్స్ అవుతాయి. అర్థమైందా? అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ ద్వారా వేయాలి. ఇప్పుడు మీరున్నారు, ఒక 10 డేటాబేస్లు ఉన్నాయి, 10 డేటాబేస్లో ఒక 4 డేటాబేసెస్ బ్యాకప్ చేయాలనుకో. ఓకే, ఆ 4 డేటాబేసెస్ రిలేటెడ్ స్క్రిప్టే ఇవ్వాలి. అంటే బ్యాకప్ ఆల్ అన్నా అనుకో అన్నీ తీస్తుంది, లేదా సింగిల్ ఇస్తే సింగిల్ డేటాబేస్ ఇస్తుంది. 4 డేటాబేస్ ఎలా తీయాలో స్క్రిప్ట్ రైట్ చేయాలి మీరు. సో ఆ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఇదంతా హెడేక్ లేకుండా ఏంటంటే త్రూ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ క్రియేట్ చేస్తే బ్యాకప్ జాబ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతాయి, అదే జాబ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఇది డిలీట్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఈ 2 జాబ్స్ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. క్లియరా? ఓకే అన్న, అంటే జాబ్స్కి స్క్రిప్ట్ లో దీనికి అంటే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. జాబ్స్లో ఏంటంటే స్టెప్స్ అనేవి త్రూ స్క్రిప్ట్ డిఫైన్ చేస్తాము. మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్లో మనం ఏంటంటే త్రూ జిఐ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ బ్యాకప్పే కాదు జాబ్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉందనుకో, అది కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ నువ్వు ఏమైనా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీడే ఎట్లా ఉందంటే చూడు, నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఈ జాబ్స్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతాయి అనేది. సో నేనేం చేస్తానంటే ప్రోడ్ సర్వర్ ఉంది, టెస్ట్ సర్వర్ ఉంది. నాకేం కావాలంటే ఎవ్రీ సండే ప్రోడ్ డేటా టెస్ట్లోకి రీస్టోర్ కావాలి ఎవ్రీ సండే. ఓకే, సో ఎవ్రీ సండే కావాలన్నప్పుడు ఇంకా నీకు ఎవ్రీ సండే ఫిక్స్డ్ అనమాట, ఎవ్రీ సండే కావాలి. ఎవ్రీ సండే నైట్ 9 PM ఇక్కడ ఉన్న డేటా ఇక్కడికి మూవ్ కావాలి. ఎవ్రీ సండే ఒక చేంజ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఓ పర్సన్ వచ్చి చేయడం అనేది కష్టం కదా. సో దీనికి ఏం చేస్తానంటే నేను ఫస్ట్ ప్రోడ్లో ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తా, జాబ్ 1. అదేం చేస్తుంది, బ్యాకప్ ఏం బ్యాకప్ ఇది, ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, ఫుల్ బ్యాకప్ అట్ 9 PM, ఫుల్ బ్యాకప్ అట్ 9 PM ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది ఎప్పుడు షెడ్యూల్ చేస్తా, సండే 9 PMకి షెడ్యూల్ చేసిన. సో సండే 9 PMకి ఫుల్ బ్యాకప్ జాబ్ రన్ అవుతుంది, బ్యాకప్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఆ షేర్డ్ లొకేషన్లో వెళ్ళి రీస్టోర్ అంటే టార్గెట్ అంటే టెస్ట్ సర్వర్లో ఈ జాబ్ ఉంటుంది, ఇది ప్రోడ్ సర్వర్లో ఉంటుంది. చూపించమంటే ఇది ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. రీస్టోర్ ఉంది, రీస్టోర్ చేస్తాను. ఇది అక్కడ 9:30 PMకి రీస్టోర్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేసినాం. యూజర్స్ ఎట్లా రీస్టోర్ చేస్తాము, రీఫ్రెష్ తర్వాత యూజర్స్ అనేది మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయాలి కదా.
సో మీకు చేద్దాం. అర్థం కావడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, విల్ డూ దట్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే మనము చేద్దాం. వేర్ ఈజ్ దట్? ఓకే, రన్ అయిందా 9 o'clockకి? అయిందన్న. ఫుల్ బ్యాకప్ రన్ అయింది. సో ఇది రన్ అయింది అంటే మనకు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది చూస్తే ఈ రెండు కూడా రన్ అయి ఉంటాయి. అంటే మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ రన్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా అసోసియేటెడ్ జాబ్స్ కూడా రన్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది ఒక్కటే రన్ అయింది. లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు స్కెచ్ చేస్తాము? ఎవ్రీ 6 hours కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 6 o'clock, 12 o'clock, 18, 22. 18 పాస్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకు నెక్స్ట్ మిడ్నైట్కే రన్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియరా? మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాను కదా, ప్రొడక్షన్ నుంచి వ్యాలిడేషన్కి ఎవ్రీడే నైట్ 9:30 కాదు 9:30, 9:45కి రిస్టోర్ కావాలనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎవ్రీడే అనుకోండి, సండే వద్దు, ఎవ్రీడే 9:45కి కావాలి. ఓకే, సో అది మనం జాబ్స్ ద్వారా ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, ఇది నా ప్రొడక్షన్ అనుకోండి, ఇది నా డేటాబేస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టాస్క్ బ్యాకప్. ఓకే, ఓ జాబ్ క్రియేట్ చేస్తా. జాబ్ నేమ్ ఏమి ఇస్తాం? రీఫ్రెష్ యాక్టివిటీ బ్యాకప్ సోర్స్. అంటే బ్యాకప్ సోర్స్లో రీఫ్రెష్ యాక్టివిటీలో బ్యాకప్ సోర్స్ ఇది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి? ఇది స్టెప్. దీనికి నేమ్ ఏమి ఇద్దామంటే ఫుల్ బ్యాకప్ ఇద్దాం, అంతే, ఇంకేం వద్దు. ఓకే, టైం స్టాంప్ ఇదంతా వద్దు, జస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, ఓకే, బ్యాక్ స్టోర్ DB ఫుల్ బ్యాకప్. ఇది ఒక స్టెప్ ఇచ్చేసాం. స్కెడ్యూల్ ఎంతకి ఇచ్చాం? ఎవ్రీ డే ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఇంత అవసరం లేదు, నేనేంటంటే జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా. ఓకే, మనకి ఏం చెప్దాం, 9:45 పెడదామా? 09:45 పెడదాం, ఎందుకంటే మనం ఇవన్నీ షెడ్యూల్ చేసేసరికి అయితే 35 పెడదాం. ఓకే, నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఓకే, క్రియేట్ అలర్ట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, జస్ట్ నేను ఇది ఒక్కటి చెప్తున్నా. సో నేను దీన్ని దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ మాడిఫై చేస్తాను. స్టెప్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎడిట్, నేనేం చేస్తాను అంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా, అంటే ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏది క్రియేట్ అవుతుందో. ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ బైక్ స్టోర్ DB కదా, బైక్ స్టోర్ DB బ్యాకప్స్. ఓకే, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన. ఆ ఫోల్డర్లో కాకుండా ఇందులోకి తీద్దాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆల్రెడీ మన జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, కొన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి, సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఓకే, సో ఇది స్టెప్. క్లియరా? సో మనం బ్యాకప్ తీస్తాం. బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆ బ్యాకప్ని టెస్ట్ సర్వర్లో రీస్టోర్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ మన టెస్ట్ సర్వర్ అంటే సెకండరీ సర్వర్. ఓకే, సెకండరీ సర్వర్లో బైక్ స్టోర్ DB ఉంది, దాన్ని రీస్టోర్ చేస్తాం. ఇక్కడ న్యూ జాబ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనకు
మన రీఫ్రెష్ ప్రకారం ఏంటి? ఓకే, రీస్టోర్ ప్రకారము టార్గెట్ డేటాబేస్ను కూడా మనం బ్యాకప్ చేయాలి కదా. టార్గెట్ డిబి స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ బ్యాకప్. రమేష్ అర్థమవుతుందా ఇది? అర్థమవుతుందన్న. యాక్చువల్గా నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన స్టెప్సే ఇవి. నేనేం చేస్తానంటే జస్ట్ ఫుల్ ఇది టార్గెట్ కదా, టార్గెట్ డేటాబేస్ను బ్యాకప్ తీయాలి అని చెప్పాను కదా. సో బ్యాకప్ తీస్తాం. ఓకే, క్లియర్. బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము? రీస్టోర్, అంతే కదా. యాక్చువల్గా నిన్న చేశాం కదా ఆ స్టెప్స్ అన్నీ, నేను మాన్యువల్గా కాకుండా జాబ్స్ ద్వారా ఎలా చేయొచ్చో చెప్తున్నా. ప్రైమరీలోకి వెళ్తే EFGH బైక్ స్టోర్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, సెకండరీ సర్వర్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నా అర్థమవుతుందా అండి? క్లియర్ కదా. ఓకే, విత్ రీప్లేస్ పెట్టి వేరే లొకేషన్. ఇది ప్రైమరీ సర్వర్లో ఉన్నాయి, ఈ సెకండరీ సర్వర్లో ఉన్నాయి. ఓకే, నాకు టైల్ లేకపోవద్దు, విత్ ఓవర్ రైట్ ఈ స్క్రిప్ట్ ఉంది. ఇది సెకండ్ స్టెప్. ఇది రీస్టోర్ బైక్ స్టోర్ డిబి. ఓకే, రీస్టోర్ చేస్తా. రీస్టోర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? యూజర్స్ లాగిన్స్ మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయాలి కదా. ఓకే, యూజర్ లాగిన్ రీస్టోర్. మామూలుగా అయితే మనకి ఈ స్టెప్పుకి మనము నేను స్క్రిప్ట్ అవుట్ చేసాం కదా అవి పెట్టాలి. స్కెడ్యూల్ చేయాలి. స్కెడ్యూల్ ఎప్పటికి చేయాలి? బైక్ స్టోర్ డిబి టెస్ట్లో మనకి ఇది డైలీ. ఆ డైలీ ఎప్పుడు రన్ కావాలి చెప్పండి? అది 9:35గా పెట్టింది మనము. అవునండి, 9:35 పెట్టాం. 9:35. ఓకే, ఇది కూడా 9:35కి పెడదాము. ఓకే, 9:40కి పెడదాం. ఎందుకంటే అది కంప్లీట్ అయినాకనే ఇది కదా. ఓకే, క్లియర్. సో యూజర్స్ది స్క్రిప్ట్ యాడ్ చేయలేదు, యాడ్ చేద్దాం. మనది కమాండ్ ఎక్కడుంది? నిన్న ఒక కమాండ్ చెప్పాను కదా, గుర్తుందా? వేర్ ఇస్ దట్? ఏది యూజర్స్ దాన్నా? నిన్న పంపించిన కదా SP మీరు. అది underscore. కాదు, అది కాదు, అది కాదు. స్క్రిప్ట్ అవుట్ ద లాగిన్స్ అనేవి చేసాం. ఇదే ఇదే. ఓకే, మన బైక్ స్టోర్ డిబి అంటే ఈ డిబి రిఫ్రెష్ డైలీ కావాలి కదా. ఇంకా డైలీ ఒక పర్సన్ వచ్చి ఇది చేయని అవసరం లేదనమాట. సో ఎలాగో నేను చెప్తాను. ఓకే, ఇది ఉంది
దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇదంతా పీకేసే అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, ఈ స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాము దానికి సంబంధించిన జాబు బైక్ స్టోర్ డిబి టార్గెట్లో స్టెప్ 3. స్టెప్ 3లో యూజర్స్ లాగిన్స్ రీస్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, నా 9:13 అయింది కదా, నేను ఏం చేస్తా అంటే కొద్దిగా టైం మారుస్తా. ఏదది, ఇదే కదా, రిఫ్రెష్ యాక్టివిటీ బ్యాకప్ సోర్స్. ఇది మనం 9:45కి ఇచ్చాం కదా స్కెడ్యూల్ని. నేను 9:45 అంటే ఇంకా చాలా టైం ఉంది, 9:15కి ఇస్తా. ఓకే, అంటే మనం అంతసేపు వెయిట్ చేయడం ఎందుకు. ఓకే, పెట్టేసింది. ఇది 9:15కి ఇస్తాను, ఇది 9:20కి ఇస్తా. ఇక్కడ ఇంకొకటి మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే 9. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ మీద గ్రిప్ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఇవి కూడా మనం ఏంటంటే అప్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ రీస్టోర్ చేయాలనుకో, అప్ చేస్తే రీస్టోర్ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయింది. క్లియర్, ఈ సీక్వెన్స్ ప్రకారం అవుతుంది. మనం ఫస్ట్ బ్యాకప్ తీయాలి, తర్వాత రీస్టోర్ చేయాలి, తర్వాత లాగిన్స్ రీస్టోర్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ యారో మార్క్ తీసుకొని మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. అర్థమైందా? క్లియర్. వెయిట్, నౌ టైమ్ ఈజ్ 9:15. ఇంకా అవ్వలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ వి ఫర్గాట్. వేర్ ఈజ్ దిస్ స్టెప్ 1లో బ్యాకప్ ఎక్కడికి తీస్తాం? ఇది హెచ్ ప్రైమరీకి కాదు, మనం ఎక్కడ పెట్టాం బ్యాకప్? బైక్ స్టోర్ డిబి బ్యాకప్స్, అది అన్నిట్లో మార్చాలి. ఓకే, క్లియర్. రీస్టోర్ కూడా మనకు బ్యాకప్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ప్రైమరీ సర్వర్ ఎక్కడికి తీస్తుంది బ్యాకప్? హెచ్ బైక్ స్టోర్ డిబి కదా. అవునవును. ఓకే, అక్కడ పెట్టుకుంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ జాబ్ ఆ బ్యాకప్ను పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నౌ గో అండ్ చెక్ whether your backup is running or not. ఇది కదా, కాదు, ఇదే కదా. ఫెయిల్ అయింది, 1 మినిట్. కాలేదు, ఇది వేరేది. మనం చూడాల్సింది ఇది కాదు, ఇది. ఓకే, మనకి రియల్ టైంలో కూడా ఇట్లా కుప్పలు తెప్పలుగా ఉంటాయి జాబ్స్. 9:15కి ఎందుకు స్టార్ట్ కాలేదు? టైం కరెక్టే ఇచ్చాం కదా. కరెక్టే ఇచ్చామన్నా. ఓకే, 9:15 కాదు, 21. ఓకే, 20కి ఇచ్చాను ఇప్పుడు. 17కి ఇస్తా, అది కూడా చూడాలి. ఇది కరెక్ట్గానే ఇచ్చినట్టున్నాము. స్కెడ్యూల్ ఇది కూడా తప్పు ఇచ్చా. ఓకే, వెయిట్. అయిపోయిందా?
9:17కి ట్రిగ్గర్ అయింది, జాబ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, మనకు ఇక్కడ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే ఓకే అన్న. ఓకే మనది ఇది కూడా మాడిఫై చేయాలి. బ్యాకప్ ఫైల్ నేమ్ మనం రాంగ్ ఇచ్చాం. స్టెప్ 2లో బ్యాకప్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? ఓకే ఇది కదా బ్యాకప్ ఫైల్ నేమ్. ఇందాక వచ్చిన బ్యాకప్ని అక్కడ తీస్తుంది. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఏజెంట్ టార్గెట్ సర్వర్లో ఈ బ్యాకప్ని రీస్టోర్ చేస్తుంది. సో మీకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలంటే బైక్ స్టోర్లో మనకు టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, టేబుల్స్ ఉన్నాయి. నేను టార్గెట్లో ఏం చేస్తానంటే అన్ని టేబుల్స్ డిలీట్ చేసేస్తాను. ట్వంటీకి కదా షెడ్యూల్ చేసింది. సంథింగ్ ఓకే కీస్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. సో ఓన్లీ 1 టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3, 6, 9 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. మనకు 10 వస్తాయి రీస్టోర్ అయిన తర్వాత. అండ్ యూజర్స్ కూడా చూడండి. సో ఈ 2 యూజర్స్ మళ్ళీ రీస్టోర్ అవుతాయి విత్ ఏ పర్మిషన్స్ ఉంటే ఆ పర్మిషన్స్తో. అంటే డీబీ రీడరు రైటర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డీబీ రీడర్ రైటర్తో రీస్టోర్ అయిపోతాయి. క్లియర్? అర్థమవుతుందా మనం ఏం చేస్తున్నామో? యాక్చువల్గా ఎస్టర్డే ఏం చేసామంటే we perform the db refresh activity manually step by step, but here we have the requirement the customer want to perform the db refresh activity on daily, on weekly, particular interval. So in particular interval he want to perform the activity, so we know that interval, right? So instead of daily creating the job and restoring, we can create one jobs. Okay, we can create the jobs. Now if you see in secondary, the database status will get changed. మన దగ్గర రీస్టోరేషన్ హిస్టరీ ఉంది కదా, వేర్ ఈస్ దట్ దిస్ వన్. ఇది చూస్తే మనకు అర్థమైపోద్ది. when it got restored and with backup it got restored. సో 28న రీస్టోర్ అయింది, 29న రీస్టోరేషన్ అనేది జరగలేదు ఇంకా. సో లెట్స్ ట్రై. వేర్ ఈజ్ మై జాబ్స్? వ్యూ. ఓకే ఫెయిల్ అయింది. ఏదైంది? బ్యాకప్ అయిపోయింది, రీస్టోర్ ఫెయిల్ అయింది. ఓకే రీస్టోర్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది చూద్దాం. ఈ డ్రైవ్స్ లెటర్ అన్నమాట, incorrectly formatted. Okay, let's go and check what exactly it is. అంటే సెకండ్ స్టెప్లో నీకు అది తప్పుందని చెప్తుంది. వెయిట్. ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయితేనే స్టెప్ 2, స్టెప్ 2 కంప్లీట్ అయితేనే స్టెప్ 3. ఇక్కడ స్టెప్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు ఎందుకంటే స్టెప్ 2 ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి. ఇదైతే కరెక్టే ఉంది కదా.
ఏమన్నా ఎక్కడన్నా స్పేస్లు అందుకు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా? లేదు కదా. Yes. సమ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని చెప్తుంది. ఓకే, మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ దట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ రీస్టోర్ డేటాబేస్. ఓకే, రీస్టోర్ ఓకే. With restore with no recovery and script out. ఓకే, ఇదొద్దులే. ఓకే, మన ఏది కమాండ్ రెండు సేమే ఉన్నాయా? జస్ట్ కంపేర్. ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా రెండింటికి? ఆల్మోస్ట్ సేమే కదా. ఓకే, ఇంకా నేనేం చేద్దానంటే ఐ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ స్టెప్, సింగిల్ యూజర్ మోడ్, మల్టీ యూజర్ మోడ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఏదైనా కొద్దిగా ఇది ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్ కదా. Hmm. ఓకే, schedule, edit 28. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే టార్గెట్ బ్యాకప్ ఒకటి డిలీట్ చేస్తా. ఈ బ్యాకప్ని రీస్టోర్ చేయడానికి చూద్దాం. మనం రన్ చేయొచ్చు స్కెడ్యూల్ లేకోకుండా కూడా మాన్యువల్గా, జస్ట్ ఇంకా అందుకు జస్ట్ టైం పెట్టాను.
28. Let's see. Complete అయినాయిగా. అయినాయి. Now go to target and check whether that deleted table is restored or not. హిస్టరీ అనే టేబుల్ ఏదో ఉంటుంది, రైట్? వచ్చిందా టేబుల్ హిస్టరీ అనేది? అండ్ చెక్ వెదర్ దోస్ టూ లాగిన్స్ గట్ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్. Check whether these login users have the permissions or not. వచ్చాయి కదా. వచ్చా. So got right. వచ్చింది. What is the advantage of this agent jobs? So we can automate our day-to-day tasks. If we don't know the particular schedule, means particular time of those jobs, we can do manually. We need to do manually only. If we know that every week he required that to be refreshed, or every day he required, every month on first of every month he required that, or every Monday he required. If you know that particular period interval, then we can schedule like this only. Okay, clear? సో హియర్ ఒక్కసారి స్కెడ్యూల్ చేస్తే కంటిన్యూగా దాని పాటికి అది రన్ అవుతుంటుంది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం చూసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే. along with that we have already mentioned, like we have the future of DB email. For this we need to configure the email. Okay, these are the steps. Okay, we need to create a new email profile, specify the SMTP account. Actually, when we are working in organization, they will provide some SMTP server and port number. Okay, but we didn't have that facility. That's why we are not able to test this one. Okay, so just for testing, I'm just going test profile, and I need to add the account, new account. The account name is test account. Here I need to provide some Gmail, sorry, that company email ID. So whenever the job fail, the email need to send to this guy or our team, DBA underscore support at infosys.com. For example, this is our email ID. So when the job got failed, this agent will send the email to this account, and some display name we need to give, and reply email, means uh, from each email ID we need to send the email. Sometimes both are same, sometimes info at okay, this is the sending email. Here we need to provide that SMTP and port number, and here we need to provide the credentials. Okay, Okay. actually we didn't have this SMTP and all. So I will try to work with the Gmail, and if it works, and I will show that. I found that SMTP, but the port number
In internet it is showing different. Okay. రమేష్ నీ ఈమెయిల్ చెప్పు. రమేష్. రమేష్ రెడ్డి రమేష్ రెడ్డి చెర్లాని. ఓకే. సిహెచ్ఏ CHIRLA CHIRLA RLA. gmail.com. ఇక్కడ మామూలుగా ఎవరికైతే సెండ్ చేయాలో అనేది సెండ్. మామూలుగా అయితే ఇది మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఓకే. రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఆ డీబీ రీఫ్రెష్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఓకే. అది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, మనం ప్రతిసారి ఇప్పుడు మనకు 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 100 సర్వర్స్లో అలాంటి జాబ్స్ ఒక 30 ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు మనం చెక్ చేయలేం కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్క్యూఎల్ ఏజెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆటోమేటిక్గా ఏజెంట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్తో పాటు రన్ అవుతుంటుంది. సో ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే అలర్ట్స్ సెండ్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? జాబ్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా కావాలంటే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్కి రెండింటికి ఇది చేస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ జాబ్ ఫెయిల్యూర్కే కావాలంటే జాబ్ ఫెయిల్యూర్కి నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేస్తుంది. ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది, వెళ్ళడం లేదు. యాక్చువల్గా చూడండి, ఎస్ఎంటీసీ సమ్ ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది, చూద్దాం. ఓకే, రియల్ టైంలో ఏంటంటే మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయరు. ఇన్ కేస్ కొన్ని స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఏంటంటే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, జాబ్స్ మెయింటెనెన్స్ కి సెపరేట్ టూల్ వాడతారన్నా, లేకపోతే SQL లో వీ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఎం రెడ్ గేట్ అని డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. కానీ మీరేంటంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ పర్పస్కి ఎస్క్యూఎల్ ఏజెంటే యూజ్ చేశారు అని చెప్పండి. ఓకే. ఎస్క్యూఎల్ ఏజెంట్ ఏంటి, మామూలుగా ఇన్ కేసు జాబ్ ఫెయిల్ అయితే ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారంటే వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి వ్యూ హిస్టరీలోకి వెళ్ళి ఆ జాబ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది చూస్తే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంటుంది. ఆ ఎర్రర్ ప్రకారము ప్రొసీడ్ అవుతాం. సమ్ క్రెడెన్షియల్ ఇష్యూస్, సమ్ పాత్ ఇష్యూస్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఏజెంట్ ఏమేమి చూసుకుంటుంది చెప్పు? స్క్రిప్ట్ ఒకటి. ఓకే, స్క్రిప్ట్లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఫెయిల్ అవుతుంది, లేదా స్క్రిప్ట్ ఏ అకౌంట్తో అకౌంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఫెయిల్ అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఏజెంట్ జాబ్ ఏ అకౌంట్లో రన్ అవుతుంది? ఓకే, ఈ అకౌంట్లోకి ఏమైనా పాస్వర్డ్ ఇష్యూ అందుకు వచ్చినా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఈ ఏజెంట్ జాబ్ చూసినాం అనుకో, ఫైజింగ్ హిస్టరీ ఎస్ఏ అకౌంట్తో రన్ అవుతుంది. ఈ ఏజెంట్ జాబ్ చూసుకో, ఎస్ఏ అకౌంట్తో రన్ అవుతుంది. అంటే ఆ అకౌంట్తో ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా, లేదా స్క్రిప్ట్లో ఎర్రర్ ఉన్నా, లేదా పాత్ లేదా ఆ ఫోల్డరు మీదకి ఈ ఏజెంట్కి ఆ ఫోల్డర్ మీద పర్మిషన్ లేకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఇందాక మన జాబ్ రన్ అయింది కదా, నేనేం చేస్తానంటే ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి సెక్యూరిటీకి వెళ్ళి ఎవ్రీవన్ ఉంది కదా, ఎవ్రీవన్ను తీసేస్తా యాక్సెస్. క్లియర్? ఏం చేస్తున్నా అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఫోల్డర్ లెవెల్లో పర్మిషన్ ఇచ్చారు, అందుకు అందరికీ తీసేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్తుంది. నేనేం చేస్తాను, సెక్యూరిటీ ఎవ్రీవన్కి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసేసిన, ఫుల్ కంట్రోల్. ఓకే, సో అన్నిటికీ పర్మిషన్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు వెళ్ళి జాబ్ని రన్ చేస్తా. ఇదేంటి మంది, ఇది కదా, రన్ చేస్తున్నా, ఫెయిల్ అవుతుంది. వై ఇట్ గెట్ సక్సెస్? రిఫ్రెష్. ఓకే, బ్యాకప్ సోర్స్ ఇది కూడా ఆ ఫోల్డర్కే కదా. అయితే ఫెయిల్ కావాలి.
సక్సెస్ అయింది. ఓకే, లెట్స్ రిమూవ్ కంప్లీట్లీ ప్రాపర్టీస్. రీడ్ కూడా తీసేస్తే ట్రై టు రన్. సో మనకేంటంటే రియల్ టైంలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి. ఒకటి పర్మిషన్ ఇష్యూ, లేదా స్క్రిప్ట్లో ఏదన్నా ఉన్నా, లేదా ఫోల్డర్ ఏదన్నా రీనేమ్ అయిపోయి, లేదా ఫోల్డర్ డిలీట్ అయిపోయినా వస్తుంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఇక్కడే కదా ఇచ్చాము. దీన్ని ఏంటంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి వేరే కనుక. ఓకే, నేను జస్ట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ చేస్తున్నా, మీకు రియల్ టైంలో మనం ఏమి ఇవన్నీ చేయం. ఓకే, జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఫెయిల్ అయితే ఎలాంటి ఎర్రర్ వస్తుందో చూడడానికి. సో ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఫుల్ కంట్రోల్. నౌ ట్రై టు రన్. ఓకే, అర్థమైందా? సో మనకి ఏంటంటే ఇలా డిఫరెంట్ వస్తాయి. ఎగ్జిక్యూషన్ జాబ్ ఫెయిల్, సీదా జాబ్ హిస్టరీ. మనకు ఫైన్ ఇదే వస్తుంది, వెళ్ళిపోయి జాబ్ హిస్టరీ చూస్తాం. సో ఏమొచ్చింది, ఇందులోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఫస్ట్ జాబే ఫెయిల్ అయింది. ఏమైంది, ఎగ్జిక్యూట్ యూజర్ ఎన్టీ సర్వీస్ ఎస్క్యూఎల్ ఏజెంట్ సెకండరీ సర్వర్. యాక్చువల్గా ఎస్క్యూఎల్ జాబ్ అనేది ఈ అకౌంట్తో రన్ అవుతుంటుంది, ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్ అనమాట. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, మీరు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. ఇది ఈ అకౌంట్ ఉందా, ఈ అకౌంట్తో రన్ అవుతుంది. క్లియర్? మనం అక్కడ అకౌంట్ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డిఫరెంట్ అకౌంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డొమైన్ అకౌంట్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ సర్వీస్ అకౌంట్ చేంజ్ చేయొచ్చు కదా, తెలుసు కదా. ఇది ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి బ్రౌజ్లోకి వెళ్ళి, అర్థమవుతుందా చూడండి. Where is that? Groups. పాస్వర్డ్ లేదు నాకు. యాక్చువల్గా మీ దాంతో ట్రై చేయండి ఇది, ఎందుకంటే ఈ ల్యాప్టాప్కి పాస్వర్డ్ అంటే ఏం లేదు. సో అక్కడ ఇచ్చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అయిపోద్ది. సో ఇప్పుడు రీజన్ ఏం చెప్పింది, ఈ డ్రైవ్కి కెనాట్ ఓపెన్ ద బ్యాకప్ డివైస్. ఆ బ్యాకప్ డివైస్కి యాక్సెస్ లేదని చెప్తుంది. ఎందుకు యాక్సెస్ లేదంటే మనం ఇందాక మాడిఫై చేసాం కదా, ఆటోమేటిక్గా యాక్సెస్ రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ఫెయిల్ అవుతుంది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, క్లియరా హరీష్? క్లియర్ అన్న. ఇంకొకటి ఏంటి, స్క్రిప్ట్. ఇందాక మనకు స్క్రిప్ట్లో వచ్చింది కదా ఎర్రర్. సో స్క్రిప్ట్ ఎర్రర్స్ కావచ్చు, లేదా ఎవరైనా ఏం చేశారు తెలియక ఆ ఫోల్డర్ డిలీట్ చేశారు అనుకోండి. స్క్రిప్ట్లో ఒక ఫోల్డర్ ఉంది కానీ ఆ ఫోల్డర్ డిలీట్ చేసేసారు. సో ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ సింపుల్. ఏజెంట్స్కి ఫెయిల్ అయిందా, వెళ్తావా హిస్టరీలోకి వెళ్ళిపోయి చూసుకుంటావు, ఏంది ఫెయిల్ అయిందో అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు ట్రబుల్ షూట్ దట్. ఒకటి ఫోల్డర్స్. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, బ్యాకప్ సక్సెస్ అయింది, సెకండ్ స్టెప్ ఫెయిల్ అయినట్టుంది. ఓకే, హిస్టరీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఫెయిల్. యాక్సెస్ పోయింది.
సెక్యూరిటీ everyone. రియల్ టైంలో అయితే అందరికీ ఇవ్వమండి. ఓకే, ఎవరివన్ అనేది మ్యాక్సిమం ఇవ్వము రియల్ టైంలో, ఎందుకంటే ఓకే సెక్యూరిటీ వైలేషన్ అవుతుంది. సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి స్టిల్ ఎక్కడో అది మనం డినే అన్నో మిగిలిపోయినట్టుంది. ఓకే, అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్ అయితే. సో సేమ్ ఉంటుంది అదైతే సేమ్. ఓపెన్లో ఉన్నాయి, మెయిన్ అది అనుకుంటాను. ఓకే ఓకే ఓకే, సో అది కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా. సో జాబ్స్లో మనం ఏంటంటే రిపీటెడ్ యాక్టివిటీస్ని షెడ్యూల్ చేయొచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం జాబ్స్, మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్, రీబిల్డ్, రీఆర్గనైజ్ ఇండెక్స్ కావచ్చు, ఇట్లా అన్ని క్లీనప్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఓకే, టుమారో గుర్తుంది కదా, 2 పార్ట్స్గా ఇంటర్వ్యూ పాట 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయండి, అదే బెటర్ అన్న. క్లాస్ కూడా ఉంటుంది అన్న అది రేపు. అది చెప్తాను నేను రేపు, మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి, టైం తీసుకునే దాన్ని బట్టి, ఇన్ కేస్ టైం మిగిలితే చెప్తాము, లేకుంటే లేదు. ఓకే, మనకేం చేద్దామంటే ఎస్క్యూఎల్ ఆర్కిటెక్చరు రేపన్నా, యూజర్ క్రియేషను, ఓకే రేపు చూసుకోండి. బ్యాకప్, రీస్టోరు ఎల్లుండి చూసుకున్నాం. ఓకే అన్న. ఏంటిదన్నా ఆర్కిటెక్చర్ అని లాగిన్, ఇన్స్టాలేషను, ఆర్కిటెక్చరు, లాగిన్స్, ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఉంది కదన్నా. ఇన్స్టాలేషన్స్, ఆర్కిటెక్చరు, లాగిన్స్ రేపు. ఓకే అన్న. ఎల్లుండి ఓన్లీ బ్యాకప్, రీస్టోర్. ఓకే అన్న. ఓకే ఫైన్ కదా. ఓకే, 2 days కనెక్ట్ అవుదాం. మీకు కొద్దిగా అంటే లాస్ట్ 2 times మిస్ అయిపోయారు కదా, మీకు ఆ ఫ్లో అనేది పోయి ఉంటుంది. మనకు ఫస్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూకి, మీకు 3వ మాక్ ఇంటర్వ్యూకి కొద్దిగా బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నది. ఇన్ కేస్ హరీష్ కావచ్చు, ఇట్లా కొంతమంది మీరు అందరూ కొద్దిగా బెటర్గానే పర్ఫామ్ చేశారు. ఓకే, మీకు రెజ్యూమ్ ఇచ్చాను గుర్తుందా, అందులో మనకి ఏమేమి కవర్ అయినాయో ఇంట్రడక్షన్లో అవి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఏంటంటే అది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చెప్తే అంత బెటర్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అడిగేదే దాని గురించి. ఫస్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అడుగుతాడు. మీరు కొద్దిగా ఎక్కువ పాయింట్స్ ఎక్కువసేపు చెప్పారనుకోండి, ఇంటర్వ్యూ మ్యాక్సిమం మాకు ఎలా ఇస్తారంటే 30 minutes అని ఒక టైం ఇస్తారు. 30 minutesలో నువ్వే 5 minutes తినేస్తావు అనుకో, ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేసి 4-5 minutes అయిపోయింది అనుకోండి, నీకు అడిగే క్వశ్చన్స్ తగ్గిపోతాయి కదా ఆటోమేటిక్గా. నువ్వు 1 minute అయిపోయి చేస్తే మిగతా 4 నిమిషాలు మేము క్వశ్చన్లు అడుగుతాం. ఓకే, ఆ రెజ్యూమ్లో ఉన్న చూసి ఇప్పుడు మనం కవర్ చేసిన పాయింట్స్ అన్ని అక్కడ పెట్టుకునేదానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, రమేష్ మీకు రెజ్యూమ్ వచ్చిందా? శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ ఇంకా వీళ్ళ దగ్గర తీసుకోలేదమ్మా. ఓకే ఓకే, ఫొటోస్ అయినా కానీ వీళ్ళు షేర్ చేయాలి, హరీష్ కానీ పవన్, జస్ట్ ఇమేజ్ రూపంగానే ఇచ్చేసేయి. ఏంటంటే మీరు ఇంట్రడక్షన్, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు ఆ రెజ్యూమ్లోంచి ఒక 4-5 పాయింట్లు మనం కవర్ చేసాం కదా ఇంతవరకు, అవన్నీ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే సరే.
ఇన్స్టాలేషన్స్ నువ్వు ఇన్స్టాలేషన్స్లో ఏంటంటే నేను ఐ హ్యావ్ వర్క్ విత్ 2012 14 అట్లా చెప్పేసాయి, ఎందుకంటే నువ్వు చేసావో లేదు తర్వాత విషయం. జస్ట్ ఓకే, అవి ఎంత బై హార్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇన్స్టాలేషన్స్, ఆర్కిటెక్చరు, యూజర్స్ పర్మిషన్స్ టుమారో. ఓకే, డే ఆఫ్టర్ టుమారో దిస్ టూ. ఓకే, లెట్ మీ ఓకే అండి. స్టాప్ రికార్డింగ్ యార్, యూ నీడ్ టు రిమైండ్ మీ. ఇదంతా సోది అంతా రికార్డ్ అయిపోద్ది.